we call it a tan value. I'm not going to bring a mathematical calculation here. We call it tangent. Tangent එක කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකේ මේ curve එක කියන්නේ sharp උඩට යන curve එකක් නෙමෙයි, slowly උඩට යන curve එකක්. එතකොට now I mean any product මිනිස්සු product එකක් launch කරපු ගමන් එකපාරටම ඇවිල්ලා කියලා ගන්නෙ නෑනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ගන්න products තියෙනවා. I will come into that example later. එහෙම ගන්න products තියෙනවා. Now let's say as an example hybrid technology එක vehicle වලට ඇවිල්ලා launch කරපු කාලේ මිනිස්සු කොකට ලෝකේ නැති දේවල් කිව්වනේ. ඕක හරියන්නේ අරක. දැන් majority of the products now picking into the hybrid or the plug-in hybrid. So initially the rejections are there, product is new to the market, the customers are not comfortable with the product, even suppliers sometimes might do little bit of modification here and there to the product, so those things are happening. So because of that the movement is pretty slow. So that time period we identified as introductory stage of the product life cycle. This entire green curve we identified as the product life cycle curve, right? So this first part of the green circle, I mean to say the life cycle, right? Green curve we identified as the introductory stage, introductory stage of the product life cycle. Now see, why did I say tangent? අපි ගත්තොත් එහෙම ඕකට mathematically අපි අඳිනවා ඔකට කියනවා ස්පර්ශයක් අපි අඳිනවා curve එකට. ස්පර්ශයක් ඇඳලා ඒකේ අදාළ අපි කියනවා ඔයගොල්ලෝ මැත්ස් කරේ නැතත් ඉගෙනගෙන ඇති sin cos tan කියලා. ගණිත ත්‍රිකෝණ මිතිර අදාළ ගණිත ක්‍රමයක්. ඒකේ tan value එක සම්මුඛ පාදයේ බද්ධ පාදයෙන් බෙදලා ඉවරලා අපි අරගන්නවා tan value එක. ඒතර ඒ tan value එක වැඩි වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒක තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. So ඒක අපි ගත්තාම that period we identified as the introductory period. But when you look at this, you see a steep growth second දෙවනි අධීරයේදී second phase එකේදී. So you see a steep growth නේ. මේක වගේ නෙමෙයි. දැන් මෙතන steep growth එකක් යනවා. right? මේ trajectory එක steep growth එකකට යනවා. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට if you all can remember how the COVID in Sri Lankan context. Now we were trying to flatten this trajectory. එතන මේ curve එක අපි flat කරන්නනේ පුළුවන් තරම් try කරේ. එතන දැන් උනේ කාලයක් මේක grow වෙගෙන යනවා. එහෙනම් that period where you get a high demand for your product right after the introductory stage, we identify this as a growth stage. එතකොට මේ time period එකේදී you will see now competitors also looking at you. Introductory period එකේ very unlikely competitor suddenly enter. But when competitor also look at your market and see now the product is growing, let's enter. People are entering into competition is entering, and there also you have to increase your product related promotions, campaign, advertising, awareness, and all these things you might increase to counter that competition also. But the market is now to a certain extent comfortable about your product. So that is why more and more people start demanding your product, and with that demand, your curve goes into the positive side like this, and that period we identified as the growth stage of the product life cycle. So after a certain period, what happens after a certain period, almost you cover majority of the market. So growth rate, දැන් මෙතන මේක ගත්තොත් මම කියනවා ටැන්ජන්ට් එක වැඩි වෙනවයි කියලා කියන්නේ growth rate එක වැඩි වෙනවා. උදාහරණයක් මේ මාසේ 100ක් විකුණනවා, ඊළඟ මාසේ 200ක් විකුණනවා, ඊළඟ මාසේ 400ක් විකුණනවා, ඊළඟ මාසේ 600ක්. So growth rate එක වැඩි. But after a certain period, when you cover full market and overall the majority of the market, once you cover, growth rate becomes saturated, right? Growth rate becomes stagnant. ඒ කියන්නේ ලොකු growth rate එකක් නැහැ. මේ මාසේ 300යි, ඊළඟ මාසේ 350යි, 310යි, 325යි, 360යි, 370යි ඔන්න අන.
එකම level එකේ යනවා. So that period we identified as the maturity period of a product life cycle. Maturity period of a product life cycle. Now, after some times, we were talking, okay, why we need new products. After some time, what happened? Consumer need patterns are changing. Consumer, expectation, macros and the microeconomic factors are changing. So because of that, demand for existing product goes down slowly, reducing slowly. So what happened? Product slowly demand goes down and moving out from the market. And that particular time period we identified as the declining stage of the product. Decline, මැරීගෙන යන stage එක, right? So declining stage of the product in this. But you being marketers, you can turn this curve in different levels depending on your approach. So now let's say as example, Sunlight came over a period of 125 years now. Now Sunlight, everybody knows Sunlight, and each and every household you get a Sunlight now. I mean, ගොඩක් 99ක් ගෙවල් වල Sunlight තියෙනවානේ, කැටේ හරි කුඩු හරි whatever you name it. Okay, so now it is saturated. So what happened now? It is not declined. මේ maturity period එකේදී Sunlight මොකද කරන්නේ? Sunlight තව grow වෙන්න chance එක හොයනවා. මොකද්ද කරේ? Sunlight became new Sunlight. New Sunlight උනේ මාට මතක 90 අග වගේ තමයි Sunlight new Sunlight. ඊට පස්සේ මොකක්ද උනේ? Sunlight ආයි 2008 9 වගේ වෙනකොට කාලේ මට මතක විදිහට Sunlight became Sunlight lemon and lime, right? Lemon and lime කියලා ආවා. කන්න බොන්න නෙමෙයි, බොන්නවත් නෙමෙයි, කෑම වලට දාන්නවත් නෙමෙයි. Lemon and lime කියලා ඒ fragrance දෙකකින්, flavors දෙකකින් ආවා Sunlight. ඒතර දැන් Sunlight new Sunlight උනා, new Sunlight වල ටික කාලයක් ගිහිල්ලා ආයි Sunlight lemon and lime වුණා. ඊට පස්සේ දැන් මොකදලා තියෙන්නේ? ඇඟේ ගන්න නෙමෙයි Sunlight, but still Sunlight rose fragrance එකත් එක. ඒ කියන්නේ product එක after a certain period you develop the product, you modify the product and attract more and more new customers or increase the volume of usage. ඒකට අපි branding වලදී කියනවා brand rejuvenation කියලා, or else brand rejuvenation and revitalization කියලා. So rejuvenation and revitalization කියලා කිව්වම rejuvenate කරනවා කියලා කියන්නේ නව පණක් දෙනවායි කියන එක. අර තිරිහං කරනවායි කියලා කියන්නේ සිංහලෙන්. So and revitalize කරනවායි කියලා කියන්නේ you make it more active. Sunlight became new Sunlight. අලුත් කොලේ පාට වෙනස් වුණා, මිනිස්සු හිතුවා ආදයිට ඔකේ අලුත් දෙයක් තියෙනවා අරකයි මේකයි කියලා. So people started moving again, interacting again with the product and again with the brand. So then after some time, okay, Sunlight new කියලා නෑ, දැන් new එකත් හුරුයි, ආයි මිනිස්සු Sunlight ම කියන. and then Sunlight lemon and lime. then මිනිස්සු කාට කිය මේ මුදලාලි කියන lemon එකක් දෝනේ, lime එකක් දෝනේ. ඔන්න Sunlight. and cream soda ඉල්ලනවා වගේ lemon ද lime දෙක. එතන Sunlight. එතන කියන ආ මට lime එකක් දෙන්න. ආ lemon එකක් දෙන්න. එහෙනම් ඔන්න lemon and lime කියලා. එතකොට එක දවසක් lemon පාවිච්චි කරන, එක දවසක් lime පාවිච්චි කරන, ඔන්න Sunlight එකත් එක්ක. දැන් මිනිස්සු ඒකටත් හුරුයිනේ. So brand needs some kind of a active involvement. So then you launch Sunlight rose fragrance. Then again මේ maturity stage එකේ තියෙන අපි මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ curve එක එකපාරටම ආයි මේ පැත්තට හරවනවා. ආයි මේ පැත්තට හරවනවා. ආයි මේ පැත්තට ටික දවසක් යනවා ආයි mature වෙනවා. ආයි උඩට හරවනවා. So like that slowly changing the behavior. So ගොඩක් technology products ලා decline වෙලා අලුත් products market එකට එන්න යනවා මේ technological development එකත් එක්ක. Give me 1 minute, let me see.
I was searching the product life cycle of Sunlight brand for to show you all. එක වෙනස් වෙච්ච විදිය. You all can Google this, Google and check that also. Make a බලලා I will share you all. Right, so you all can see a products move වෙච්ච විදිය market එකේ. ඒතර ඒක බලන්න පුළුවන්. So what you all need to know here, each and every product passes through this life cycle stages. You being marketers can change it. You being marketers can change it. එතකොට මෙන්න මේ green color curve එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? product එකේ movement එක. generally product movements. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඇහුවොත් හැම product එකක්ම decline වෙනවද? දැන් decline වෙන්නේ නැතුව තියාගන්න තමයි මම කිව්වේ දැන් අර මේ sunlight new sunlight. දැන් EGB නැතුව කෑම එපා කියන එක complete rejuvenation එකක් වුණා. revitalization එකක් වුණා. දැන් ginger beer කියලා කිව්වම ඉස්සර මොන වගේ product එකක්ද? බඩරි දෙනවයි කියලා කිව්වොත් අම්මලා තාත්තලා දෙන්නේ ජින්ජර් මං හිතන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝගේ කාලවලදී එහෙම දුන්නයි කියලා මං කියන්නේ මේ අපි දැන් අපි පට්ටනා කියන්නේ අපේ කාලවලදී මට මතකයි අම්මා ජින්ජර් බියර් එක මොරවක මෙඩිටෝ කියලා තිබ්බ බඩරි දෙනවයි කියලා කිව්වොත් පොඩි ජින්ජර් බියර් එකක් ෂොට් එකක් දෙනවා ජින්ජර් බියර් ෂොට් එකක් ගන්න පොඩක් settle down වෙනවා අර it used to be kind of a medicated drink නා බෙහෙත් type drink එකක් නේ ඒතර ඕක කාලයක් යනකොට මාකට් එකේ මිනිස්සු ඒක ලොකුවට attract උන්නේ නැහැ. ඒතර මොකද්ද කරේ? Elephant House එක complete rejuvenation එකක් කරා. Rejuvenation එකක් කළා මෙන්න මේ decline වෙන product එකක් turn කරා positive side එකට grow වෙන side එකට. එතකොට EGB නැතුව කෑම එපා කියන advertising campaign එකත් එක්ක මිනිස්සු අර medicated drink එකක් විදිහට use කරපු EGB එක කෑමත් එක්ක කපල් කරන්න පටන් ගත්තා. දැන් ඉස්සර මිනිස්සු මොකක්ද ඉස්සරනේ I mean usually what happen right ගොඩක් වෙලාවට චයිනීස් වගේ රෙස්ටෝරන්ට් එකකට ගියාම චයිනීස් රයිස් එකක් එක මොකක්ද දෙන්නේ කොකා-කොලා බොටල් එකක් right එතන මිනිස්සු ඒක අතේ then EGB identified that market either Coke either Pepsi and then if that these two are there why can't ginger beer comes into that so EGB identified that then they ran a campaign saying that EGB නැතුව කෑම එපා then they combined EGB and food not EGB and stomach stomach ache. ඒ කියන්නේ බඩරි දිල්ල EGB එකට කම්බයින් කරේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කම්බයින් කරේ EGB නැතුව කෑම එපා කියලා ඔන්න ආයි පාරක් ඇඩ්වර්ටයිස් කළා EGB නැතුව කෑම එපා කෑම එකවා කියලා ඉවල කෑම විසික් කරනවා මිනිස්සු. අන්න again මේ decline වෙන curve එක ආයි පාරක් positive side එකට ආරවලා market එක ගත්තා. ඔය දේම කරා in that brand cream soda වලට. යවුවනේ පොපියන චමත්කාරය කියලා. cream soda මොන වගේ product එකක් විදිහට තිබ්බේ? මලගෙවල් වල serve කරන product එකක් විදිහට. One of the best product in the country but unfortunately until the rejuvenation යවුවනේ පොපියන චමත්කාරය කියන campaign එකට එන්න කලින් that product was about to decline. Thanks to this gentleman who by that time CEO I can't remember his name by that time CEO one of the Tamil gentlemen so he revamped the complete brand saying යවුවනේ පොපියන චමත්කාරය initially GGB එක ගෙනාම ඊට පස්සේ යවුවනේ පොපියන චමත්කාරය කියලා cream soda එක සම්පූර්ණයෙන්ම teenage segment එකට attach කරන විදිහට මේ decline වෙගෙන යන product එකක් කෙලින්ම හැරෙව්වා ඒගොල්ලෝගේ positive side එකට so it's like that so brand එකක් turn කරන්න පුළුවන් ඒක ආයි product life cycle එක turn කරලා positive side එකට ගන්න පුළුවන් එතකොට ඒක තව එකක් දැන් බලන්න cream cracker කියන එක දැන් කියන්නේ මිනිස්සු cream cracker කියන එකට පොඩි rejection එකක් තිබ්බ පෞද්ගලික කාලේ. එතකොට දැන් Melbourne එකේ මොකද කරේ අයිරාංගනී සේරසිංහ ඒ cream cracker එක මේක ලුණු මිරිස් එක්ක වුණත් කන්න පුළුවන් කියලා අලුත් segment එකකට ගෙනල්ලා මේ මිනිස්සුගේ demand එක ආයි පාරක් sorry මේ product එකට තියෙන demand curve එක ආයි පාරක් වැඩි. ඔය වගේ එක stage එකේදී with whatever the activities we do we can change this trajectory right අපිට මේ curve එක change කරන්න පුළුවන්
change කරලා ඉවලා අපිට මේ positive side එකට convert කරන්න පුළුවන්. So ඒක green color line එක. එතකොට red color line එකෙන් you are representing the financial curve of this product life cycle. Now see during the development stage අපි development stage එක ගත්තොත් development stage එකේ product කියන part එක යන්නේ let me see මෙන්න මේ විදිහට තමයි product කියන එක යන්නේ. හරිද? product කියන curve එක යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි product කියන curve එක යන්නේ. එතකොට financial curve is the red color curve. So financial curve start from here and it goes like this. Why like this? Now මේ commercialize වේ උනාටත් පස්සේ තමයි මේක positive side එකට direct වෙන්නේ බලන්න. Now you're investing නේ invest කරනවායි කියන්නේ මොකද්ද profit එක තවත් minus side එකට යනවානේ අපිට තාම return එකක් නැහැනේ. Right? So investing when you even launch කරනවායි කියලා කියන්නේ it's a huge investment. Launch campaign එකක් කරන්න advertising maybe physical product launch maybe media campaign maybe whatever the things you need to still invest for that. So you don't get any single revenue. So once you start selling only you get the revenue. So this is the point where you start right? This is the point where you simply break this curve in the sense where you change okay, don't worry about this arrowhead. මේ arrowhead එකේ යට තියෙන මෙන්න මෙතනදී තමයි මේ curve එක red line curve එක positive side එකට turn වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ products විකුණන්න පටන් ගත්තා මිනිස්සු සල්ලි දීලා ගන්න පටන් ගත්තට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ curve එක positive side එකට turn වෙන්නේ. But remember still ඒක positive side එකට turn වුණා කියලා that doesn't mean that you're making profit. No, you're not making profit. මේ positive side එකට turn වුණා කියන එක විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. So after some time your investment you need to cover. You need to cover your investment. This is the place where you complete your investment against your revenue. When you look at this, the second arrow which is in red color, right? This one which you can see here, right? Point right? The point where you cross the vertical axis, horizontal axis, which means revenue curve එකේ profit curve එකේ 0. එතකොට profit curve එක ගත්තොත් අපි vertical axis එක profit axis එක ගත්තොත් ඒකේ 0 වලින් පල්ලෙහා ඒ කියන්නේ y axis එකේ බිඳුවෙන් පල්ලෙහා අරින්න බිඳුවෙන් උඩ දානනේ. එතකොට positive මේ පැත්ත negative මේ පැත්ත. එහෙනම් මෙන්න මේ point එකේදී තමයි profit curve එක 0 line එක පහු කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ point එක අපි කියනවා no profit no loss condition එකක් කියලා. එතකොට no profit no loss point එක තමයි. ඒ කියන්නේ cost එක සම්පූර්ණයෙන්ම cover කරන point එක තමයි මෙන්න මේ arrow head එක යන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ revenue profit කියන මේකේ 0 point එකට එන තැන. එහෙනම් මෙන්න මේක අපි identify කරනවා වචනකින් මොකද්ද? අපි මේ වචනට කියනවා break even point කියලා. එහෙනම් break even point කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ point එකේදී තමයි අපිට no profit no loss situation එක business එකේ දකින්න පුළුවන්. no profit no loss situation එක business එකේ දකින්න පුළුවන් මෙන්න මේ point එකේදී. ඒතර මේ point එක ගත්තොත් ඒ කියන්නේ අපි loss වෙලත් නැහැ profit වෙලත් නැහැ. එතකොට දැන් මම මේක strategic tool එකක් විදියට කිව්වේ ඇයි? ඒතර මම මේ strategic tool එකක් විදියට මේක කිව්වේ මෙන්න මේ points පවා මෙන්න මේ real time period එක එන්න කලින් අපි identify කරනවා. අපි break even කරන්න ඕනේ මෙතනදිද? මෙතනදිද මේ time එකේද කොයි time එකේද අපි break even කරන්න ඕනේ? business owner කෙනෙක් විදියට break even කරන්න බලන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට. පුළුවන් තරම් අඩු කාලෙකින් break even කරන්න තමයි බලන්නේ. ඒ කියන්නේ to cover their cost because we never know.
I mean, if we can't cover our cost, if our competitor comes and absorb the market, we will never be able to cover the cost. So that is why manufacturer is always trying to reduce the time and cover the cost during the introductory period. මෙන්න මේ introductory period එකේ තමයි පුළුවන් තරම් cost එක cover කරලා break even කරන්න කියන්නේ. ඒතර break even කියන්නේ no profit no loss condition එකක්. No profit no loss condition එකක්. ඒ කියන්නේ company එක සම්පූර්ණ cost එක cover කරපු point එක තමයි investment එක cover කරපු point එක තමයි break even. ඒතර ඊට පස්සේ යන මේ timeline එක මෙතනින් එහාට අපි කතා කරන්නේ profit area එක කියලා. ඒතර මේ break even point එකෙන් මෙන්න මේ පැත්ත loss making area එක. එහෙනම් මේ පැත්ත profit making area එක. එහෙනම් මෙන්න මේ point එක අපි කියනවා break even point එක කියලා financial curve එකේ. පැහැදිලිද? Any question? එතකොට break even එකේදී given point එකේ තමයි අපි product එකක් launch කරනවද relaunch එකකට යනවද කියලා decision එකක් ගන්න නේ sir. No. Break even point is the point where you make neither profit nor loss. එතකොට දැන් loss එකකුත් නැහැනේ profit එකකුත් නැහැනේ sir. loss එකකුත් නැහැ profit එකකුත් නැහැ. එතකොට ඒ point එකට එනවයි කියලා කියන්නේ you are halfway successful. ඊට එක product එකක් හරි විකුණනවා නම් ඒ product එකෙන් එන profit එක ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි හිතමු දැන් මෙතන profit එකක් නැහැ loss එකක් නැත්නම් ඒ product එකේ move කරගෙන අපිට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් එතනදී discontinue කරන්නේ නැහැ ගොඩක් products. එතනදී බලන්නේ එහෙනම් මෙතන අපි කියනවා ඒ කියන්නේ එක additional product එකක් විකුණපු ගමන් එතනින් එහාට ඒක marginal profit කියලා අපි කියනවා. මට වචනේ මතක නැතුයි. marginal profit එක. so මෙන්න මේ ටික අපි එතනින් එහාට move කරලා බලමු. මෙතනදී product එක discount කරන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට product එක modify කරලා තව ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන්. but disconnect කරන්නේ නැහැ product එකක් සාමාන්‍ය ලුක්ම. මොකද මෙතනට ආවට පස්සේ මෙතනින් එහාට profit කරන්න තව campaigns කරලා brand එක තව promote කරලා ඉස්සරහට යනවා මිසක් මේ point එකට ආපු කිසිම product එක disconnect කරන්නේ disconnect කරන්නේ නැහැ. මොකද දැන් ඒගොල්ලෝගේ cost එක cover කරගෙන ඉවරයි. whatever the addition now profit for them. you know එතන disconnection එකකට යන්නේ නැහැ. but yes they will start increase campaign and go for some more. brand rejuvenation එකට හැබැයි introductory stage එකේ මෙතනදී යන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. එතන brand එක decline වෙනවා නම් තමයි rejuvenation එකකට යන්නේ. revitalization එක rejuvenation එකට. සමහර වෙලාවට to a certain extent product modification එකකට යන්න පුළුවන්. තව feature එකක් add කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ major threat එකෙන් එළියට අවිලා තියෙනවා. මොකද cost එක cover කියලා කියන්නේ major threat එකෙන් comfortable oh my goodness මගේ investment එක මම cover කරගත්තා. දැන් මට එන්නේ ඔක්කොම profit එක කියන එක. පැහැදිලිද? clear ද? පැහැදිලි සර්. මට මතකයි මම 2006 තමයි අර සර් කිව්වා වගේ මේ launch උනේ මේ Lime එකයි මේ Lifebuoy එතකොට තිබුණේ active එක. Lifebuoy එතකොට herbal කියන product එකයි ඔය sunlight launch එක කරේ ඒ දවස්වල. මට මතකයි මොකද මේ Wonderlight තමයි මාකට් එකේ sunlight එකට ඇටැක් කරේ. එතකොට Wonderlight එක grow වෙනකොට ඊට පස්සේ තමයි මේ strategy එකක් විදිහට තමයි පාවිච්චි කරලා අරක launch කරේ මේ Lime එකයි. එතකොට සැබෑ වෙනසක් කියලා අපි poster campaign එකක් ගියා මේ island wise. එතකොට ගොඩාක් වෙලාවට මේ අර commerce ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ට පණිවිඩය දුන්නේ මේ සැබෑ වෙනසක් කියනකොට කොළ පාටයි රතු පාටයි poster එක ගැව්වේ. ඒක එක දවසෙන් ගැව්වා සර්. එක දවසෙන් අපි island wise ම ගැව්වා තනිකර හැම තැනම poster ගැව්වා. එතකොට හිතුවේ JVP එකයි මේ UMP එකයි දෙකම එකතු වෙලා කියලා. මම මේක දන්නේ නැහැ. I didn't know that. ඔව් දැන් මම ඔය දැනගන්න කිව්වේ product launch එකදී අර අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒක ඇත්තටම ගොඩාක් කට්ටිය හිතුවේ මේ UMP එකයි මේ රතු පාට poster දෙකම එකතු වෙලානේ සැබෑ වෙනසක් කියලා විතරයි ගැව්වේ. poster campaign එකේ තියෙන සැබෑ වෙනසක් කියලා product එක මොකුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ Lifebuoy කියලාවත් sunlight කියලාවත් තිබුණේ නැහැ. එතකොට මේ හිතුවේ එතකොට අර සර් වගේ අර ප්‍රොඩක්ට් එකක් අර ලොන්ච් වෙනකොට අර එතකොට ප්‍රයිස් එක එතකොට පෝස්ටර් කැම්පේන් එතකොට කොමර්ෂල් එක මේ හැමදේම වෙනස් වෙනවා සර්. එතකොට ප්‍රොඩක්ට් එකක් මේ ලොන්ච් වෙනකොට
එතන ප්‍රොඩක්ට් එකක් කමර්ෂියලයිස් කරන ප්‍රොඩක්ට් එකක් රීබ්‍රෑන්ඩ් කරන දැන් ඔක දැන් සන්ලයිට් ලෙමන් ඇන්ඩ් ලයිම් වෙච්ච කැම්පේන් එක රයිට් මම මේ කලස් දෙකේ මේ පෝස්ට් එක ගැන දන්නේ නමුත් කැම්පේන් බජට් එක ගත්තොත් කැම්පේන් බජට් එක by that time over 300 million ඕගොල්ලන් දන්නවා නම් කියන්නේ මොකද ජින්ජර් බියර් රීවැම්ප් කරන්න රීජුවනේට් කරන්න කැම්පේන් එක over 500 million ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් බජට් එකක් මිලියන 500ක බජට් එකක්. ඕගොල්ලන්ට කික්කෝලා ලොන්ච් කරන බජට් එක ගත්තොත් මිලියන 800ක්. අපි නිකමට හිතන්න කික්කෝලා බ්‍රෑන්ඩ් එක ලංකාවට ගේන්න ප්‍රොමෝට් කරන ලංකාවේ ප්‍රොමෝට් කරන පටන් ගන්න බජට් එක කැම්පේන් බජට් එක මිලියන 800ක්. You just imagine it's a huge investment. ඒතර දැන් මෙතනදී මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඔක්කොම කවර් කරන පොයින්ට් එක තමයි බ්‍රේක් ඉවන් පොයින්ට් එක කියන්නේ. right? ඒතර එතනින් එහාට you enjoy your profit. You enjoy your profit. ඊට පස්සේ තියෙන ඒවා ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ තියෙන ඇඩ්වර්ටයිසින් ඒවා මේවත් මේ කොස්ට් වලට යනවා. නමුත් බ්‍රේක් ඉවන් කරපු පොයින්ට් එක. මොකද මේ කාලේ මෙන්න මෙතන අපි ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ පීරියඩ් එක කියලා කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකට ලොකු අපි ගත්තොත් එහෙම ලොකු ත්‍රෙට් එකක් තියෙන පීරියඩ් එකක් තමයි මෙන්න මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ටරි පීරියඩ් එක කියලා කියන්නේ. හරිද? මොකද ප්‍රොඩක්ට් එක ස්ටේබල් නෑ මාකට් එකේ. මෙන්න මේ පීරියඩ් එක කියලා කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් එකේ ස්ටේබල් නෑ. සප්ලයර් උනත් එච්චර ෂුවර් එකක් නෑ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන. හරිද? මෙන්න මේ පීරියඩ් එක. මේ පීරියඩ් එක ඉන්ට්‍රොඩක්ටරි පීරියඩ් එක කියලා කියන්නේ සප්ලයර් උනත් ෂුවර් නෑ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන. මොකද සප්ලයර් තාම ටෙස්ට් කරනවා. කොච්චර ටෙස්ට් මාකටිං කළා මේකේ කොච්චර ටෙස්ට් මාකටිං කළා ආවත් මෙතනනේ රියල් මාකටිං එක්ස්පීරියන්ස් මාකට් එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන්නේ. මිනිස්සු රියලි ප්‍රොඩක්ට් එක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්නේ මෙතනදීනේ. මෙතනදී ප්‍රොඩක්ට් වෙනස් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ප්‍රොඩක්ට් මොඩිෆයි වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ හින්දා මෙන්න මේ පීරියඩ් එක හරිම චැලෙන්ජින් පීරියඩ් එකක්. ඒතර මේ පීරියඩ් එක චැලෙන්ජින් හින්දා තමයි මේ පීරියඩ් එකේ ලැටර් පාර්ට් එකක් එනකන්. ඒ කියන්නේ මේ අවසාන කොටස වගේ එනකන් කම්පිටිෂන් එක එච්චර පැහැදිලි නැත්තේ. නමුත් කම්පිටිෂන් එකට තේරෙනවා නම් මේක grow වෙනවයි කියලා then only they are entering into the market right with whatever the things. එතකොට තමයි ඕගොල්ලෝගේ ආයි product modifications ගිහිල්ලා එහෙම එන්න ඕන. ඒකට නම් saying. So I mean මේ ස්ටේජ් එක පහු කළා break even point එක පහු කරා නම් then you are into a safe zone. Then you are into a safe zone. පැහැදිලිද? Thank you very much Rupal. I mean you all need to share that ideas. Very good. Any questions? Okay sir, thank you sir. සර් මේ එතකොට සර් දැන් ඔය මංචි එකේ අර මට මතකයි Apple Puff ඒ වගේ ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඒගොල්ලෝ ලොන්ච් කරා බර්බන් නම් හිතන මාකට් එකේ තාම තියෙනවා බට් මේ ගොඩක්ම මට මතකයි Apple Puff එහෙම ඒගොල්ලෝ ලොන්ච් කරලා හරි ඉක්මනට ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා එකපාරට ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක නැතුව ගියා සර්. එතකොට ඒක ෆේලියර් එකක් ඒ කියන්නේ කම්පැනිට පාඩු නැද්ද එහෙම වෙද්දී? ඔව් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මම දන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මාකට් එකෙන් අවුට්ද කියලා. ඕකේ පුතා තියෙනවා ප්‍රොඩක්ට් මික්ස් මැනේජ්මන්ට් කියලා ස්ට්‍රැටජි එකක්. එතකොට දැන් ප්‍රොඩක්ට් මික්ස් මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ දැන් අපි සමහර වෙලාවට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම මැනුෆැක්චරින් ප්‍රොසෙස් එකේ අපිට සමහර වෙලාවට දැන් එකම අපි හිතමු මංචි ටිකිරිමාරි කියලා ටිකිරිමාරියකම මෙච්චර වොලියුම් එකක් ගහලා තේරුමක් නැහැ. එතකොට ටිකිරිමාරියකේ වොලියුම් එක වැඩි අපි ගමු චීස් ක්‍රැකර් එකේ වොලියුම් එක අඩුවෙන් ගහනවා. ඒතර ඒ අතරතුර එන ටයිම් ස්පෑන් එකට ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ එෆිෂන්සි එක වැඩි කරන්න ඒගොල්ලන් තව ප්‍රොඩක්ට්ස් අපි ඒගොල්ලන් ඇඩ් කරනවා. ඒතර එතනදී ප්‍රොඩක්ෂන් එෆිෂන්සි එකත් වැඩි වෙනවා. ඒක එහෙම විතරක් නෙමෙයි මාකට් එකට ප්‍රොඩක්ට් මික්ස් එකේ වෙරයිටි එකක් තියෙනවා. දැන් ටිකිරිමාරි අපි උදාහරණයක් ඔය ටෝටල් ප්‍රොඩක්ට් කැපැසිටි එක ගත්තොත් ටිකිරිමාරි 60ක්. එතකොට දැන් ඔය කියපු අපි හිතමු චීස් ක්‍රැකර් එක 105යි. එතකොට මොකද දැන් ඒ චීස් ක්‍රැකර් එක ඉල්ලන කට්ටියගේ ප්‍රමාණය අඩුයි. එහෙනම් ඒ අඩු ප්‍රමාණයට තමයි දාන්නේ. හැබැයි ප්‍රොඩක්ට් එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිස්කන්ටිනියු වෙනවයි කියලා කියන්නේ එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒක පර්පස්ලි කරන්නත් පුළුවන්. අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් එකට ලොන්ච් කරනවා. once you launch the market දැන් ඒගොල්ලෝ එක්ස්පෙක්ට් කරනවා 105ක මිනිස්සු මේකට එයි. එතකොට අපේ බ්‍රේක් ඉවන් කරලා චූටි ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා. එතකොට අපේ ඔපරේෂනල් එක්ස්පෙන්ඩිචර් හරි අපිට තවත් අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකකුත් තියෙනවා. එතකොට අපේ ෆික්ස් කොස්ට් කවර් කරන්නත් ඒක සෑහෙන්න වැදගත් වෙනවා. තියෙනවා. නමුත් let's say as example 105ක් එන්නේ නැහැ. 103ෙන් නතර වෙන මොන දේ කරත් 103ෙන් නතර වෙනවා. Then they will discontinue the product. Why? It is eating your fixed cost. Fixed cost එක කන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඒක ඔයාට බර්ඩන් එකක්.
ෆික්ස් කොස්ට් එකට බර්ඩන් එකක් එනවා කියලා කියන්නේ එතන ඒ තවත් ෆික්ස් කොස්ට් එක වැඩි කරනවා කියන බර්ඩන්. එතනදී ඒගොල්ලෝ ඩිස්කන්ටිනියු කරන ප්‍රොඩක්ට් එක. මේ ඒ අදාළ දේ තිබ්බේ නැති වුණොත් සමහර බ්‍රෑන්ඩ්ස් ඒ කියන්නේ සමහර ප්‍රොඩක්ට්ස් ඒ කියන්නේ රෙවෙනියු එක අඩු වුණත් තියාගෙන ඉන්නවා. මම උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් අපි කෝකට කියනවා loss leader strategy එක කියලා. loss leader strategy දැන් කීල්ස් බේකරි එකට ගියොත් කීල් සුපර් මාකට් එක ඇතුලේ තියෙන බේකරි එකට ගියොත් normal bread එක slice කරලා polythene bag එකේ දාලා මාකට් එකේ විකුණන ලීගල් ප්‍රයිස් එකට ඒගොල්ලෝ විකුණනවා. ඒගොල්ලෝ normal bread එකෙන් loss වෙනවා. loss කියලා කියන්නේ හරිම අඩු margin එකක් normal bread එකෙන් තියෙන රුපියල් 60කට කොහෙද තියෙන bread එක තියෙන්නේ. ඒකෙන් ඒගොල්ලන්ට profit එකක් නැහැ. නමුත් මිනිස්සු ගොඩක් කීල්ස් එකට එනවා ඔය bread එක ගන්න. එතකොට මේ පාන් ගෙඩිය ගන්න එන මිනිස්සු අඩුම ගානේ කිරි පැකට් එකක් අරන් යයි. අඩුම ගානේ තව වැඩිපුර බනිස් ගෙඩියක් අරගෙන යයි. අඩුම ගානේ තව යන ගමන් පේර ගෙඩියක් හරි අරගෙන යයි. චොකලට් එකක් අරගෙන යයි. එතකොට ওই වගේ දෙයක් වෙයි. එතකොට ෂොප් එක ඇතුළට එන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රොඩක්ට් එකකින්ද තව ප්‍රොඩක්ට් එකක් විකිනෙන possibility එක. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් හින්දා මොකද්ද කරන්නේ? ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. දැන් මම දන්නේ මංචිකේ ඔයගේ ප්‍රොඩක්ට් ඩිස්කන්ටිනියු කරාද කියන එක ඩිස්කන්ටිනියු කරන්න නැතුව තියාගත්තා නම් සමහර වෙලාවට ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක කන්ට්‍රිබියුට් කරනවා නම් ෆික්ස් කොස්ට් එක කවර් කරන්න සමහරලාට ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එක මැනුෆැක්චර් කරන එක කරගෙන යයි. කරගෙන ගිහිල්ලා ඒක බන්ඩල් ඔෆර් එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. So like that it is a combination of the finance and marketing both together. ඒතර එහෙම දාලා තමයි අපි බලන්නේ. මේක කොච්චර worth continue කරන එක. සමහර වෙලාවට marketing wise worth නෑ, financially worth. එතන marketing wise worth වෙනවා bundle කරන්න. bundle promotion එක run කරන්න බලලා මිනිස්සු attractive. එතකොට මිනිස්සු මාර්ජි එකත් එක්ක ඔන්න cheese අපි හිතමු මාරි 100 ග්‍රෑම් එකත් එක්ක cheese cracker මේ ග්‍රෑම් 25 පැකට් එකක් free දෙනවා. අන්න bundle promotion එකක්. ඒතර මිනිස්සු මාරියක මේවා කරනවා. අරකින් මේ cheese cracker එකෙන් fixed cost එක cover කරන්න contribute වෙනවා. So ඒ වගේ ගොඩක් areas තියෙනවා බලන්න. සමහර product එක discontinue කරනවා නම් discontinue කරන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒක loss making නම් අනිවාර්යෙන් ඒක fixed cost එකට burden එකක් නම් සහ ඒකෙන් value addition එකක් අනිත් product එකකට එන්නේ නැත්නම් තමයි discontinue කරන්න ගොඩක් වෙලාවට. එහෙම නැත්නම් ඒක මොන විදියකින් හරි support වෙනවා very unlikely. මොකද marketing වලදී අමුතු විදියට use කරන්න පුළුවන්. මේ දැන් උදාහරණයක් decline වෙන stage එකේ තියෙන product එකක් අරගෙන අලුතෙන් එන product එකකට අලුතෙන් එන වෙන product එකකට මේක bundle එකක් කරලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම නැත්නම් මේ declining වෙන product එකක් අපිට buyback offer එකක් දාලා වෙල විකුණන්න පුළුවන්. buyback buy one get one එහෙම නැත්නම් එහෙම නැත්නම් buy one get one free එකක් කරලා මේකත් එක්ක තව එකක් මේ product එක ගත්තොත් මේ product එක free දෙන්න පුළුවන්. ඒතර මිනිස්සු promotion වලට attract වෙනවා. So like that different strategies are there even at the declining stage. සමහරලාට get rid of කරන්න නම් මේක සමහර වෙලාවට අපි කියනවා there's something called demarketing, right? demarketing. දැන් අපි දන්නවා product එක market එකේ තාම move වෙනවා. නමුත් අපිට අලුත් product එක ගේන්න විදියක් නැහැ. ඇයි මේ product එක තාම move වෙනවා market එකේ. එතකොට මේ product එක market එකේ move වෙනකොට දැන් company එක purposely demarket කරනවා. දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම Intel කියන company එක Microsoft කියන company එක demarketing practice කරන company එකක්. ඒ කියන්නේ මේ අපි තාම මේ Microsoft වල 2007-8 release කරපු versions අපි තාම use කරනවා. නේ? මිනිස්සු තාම ගොඩක් එම use කරනවා. But still if you look at Microsoft roadmap, Intel කියන processor manufacturing company එකේ roadmap එක, product development roadmap එක. එතනදී ඒගොල්ලෝ purposely product එක demarket කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ product එක කොච්චර move වුණත් ඒගොල්ලෝගේ අනිත් product එක market එකට ගේන්න ඕන හින්දා ඒගොල්ලෝ මේ අලුතෙන් එන්න තියෙන product එකේ features ගැන කියලා benefits ගැන කියලා මිනිස්සුන් අර මේ product එකේ movement එක මේ product එකේ sale එක අඩු කරලා ටක් ගාලා අලුත් product එක market එකට දානවා. So I mean that we identified as a demarketing strategy. product එක discontinue කරා වන්න purposely කරන්න. ඒක කරන්න පුළුවන් if you are strong only. හරිද? එහෙම නැතුව නිකන් මේ එකපාරටම කරන්න බෑ. මොකද දැන් Microsoft කියන company එක, Intel කියන company එක global technology giants ලා දෙන්නෙක් විදියට බය නැතුව product එක launch කරන්න කලින් advertise කරනවා.
product development stage එකේදී advertise කරන ලෝකේ තියෙන ලොකුම companies දෙක තමයි Microsoft Intel කියලා කියන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා Microsoft එකට competition එකක් නැහැ. Linux වලින් තියෙනවා, Apple එකෙන් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒ competition එක irrelevant කරගෙන යනවා. volume එක ගත්තොත් එහෙම. එතකොට දැන් Intel ගත්තොත් AMD තමයි අනිත් processor manufacturer ඉන්නේ globally. එතකොට දැන් AMD එකෙන් ලොකු threat එකක් Intel processor manufacturing එකට එන්නේ නැහැ. එතකොට Intel ලා කියනවා right okay. ඔන්න කියනවා. මේ මට මතකයි dual core processor එක ආපු කාලේ ඒගොල්ලෝ ලොකු කැම්පේන් එකක් ගෙනිච්චා dual core එක කෝට් ඩුවෝ කරනකොට dual core එක ඒගොල්ලොම dual core එක ඩිමෝටිවේට් කරා මිනිස්සු dual core purchase කරන එක. ඒතර dual core එක මාස 6ක් 7ක් විතර ඒ processor එක run වෙනකොට ඒගොල්ලෝ කෝට් ඩුවෝ processor එක ගෙන ඔය වගේ ඒ processor manufacture කරගෙන 11 generation 12 generation ඔය වගේ ගෙනියනවා. ඒතර බය නැතුව ඒගොල්ලෝ මේක කරන්නේ ඇයි? They are strong in the market. If you are not strong in the market, you can't do that. අර ඒකට අපි කියනවා demarketing strategy එක කියලා. ඒතර ඒකත් practice වෙනවා purposely තමන්ගේ product එක discontinue කරලා market එකෙන් එළියට දාන strategy. ඒතර ඒක අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක stage එකේදී අපි සමහරවිට මේ growth වෙන එක තව grow මේ maturity stage එකේ ඉන්න එක grow කරන්න අපි මොකද කරන්නේ? අරක demarket කරලා ඉවරලා මේක promote කරනවා. එතකොට අපේ curve එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපේ curve එක මෙන්න මේ විදිහට යනවා. ඇයි ඒ? දැන් Microsoft ලගේ හරි Intel ලගේ හරි processor එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ Dell අපි ගත්තොත් එහෙම HP, Lenovo, Toshiba ඔය වගේ computer manufacturers ලා අලුත් processor එක launch කරපු ගමන් ඒගොල්ලෝ අරගෙන ඒගොල්ලෝගේ products හදනවා. අන්න. එතකොට ඔය මේ introductory stage එකේ slow movement ඒ කතා නැහැ. එතකොට මොකද කරන්නේ manufacturers ලා ඔක්කොම ඇයි ඒගොල්ලෝගේ product එක up කරගන්න ඕනේ ඉඳ මොකද කරන්නේ ඒගොල්ලෝ Intel එකෙන් purchase කරනවා Dell ලා purchase කරනවා ඔක්කොමලා purchase කරලා ඒ කියන්නේ product එක launch කරන කලින් අරගොල්ලෝ orders දාලා හරි අපිට ඔය processor එක මෙච්චර දෙන්න එහෙනම් product එක launch කරපු ගමන් මෙන්න grow එකගෙන යනවා ආයි යන ඕන ආයි modify කරනවා පැහැදිලි ඔන්න එකක් එක්ක මේ වගේ right එක්ක මේ වගේ එහෙම නැත්නම් එක පාටම grow වෙලා ඒගොල්ලොම demarket කරලා දානවා right so like that අපිට කියන්න බෑ හරියටම මේ product life cycle එක මෙහෙමයි යන්නේ කියන එක until you pass that particular time period but generally any product life cycle is having this introductory growth maturity and the declining stage and also the development stage as we were talking about පැහැදිලිද guys this is one of the two major theories I was talking about පැහැදිලිද මම මේකේ අනිත් කර්ව් එක ගැනත් කතා කරන්නම් දැන් පැහැදිලිද so far are you all okay any question මේක සමහරවිට අර experience එකක් නැති කට්ටියට yes Mahinda sir එතකොට දැන් අපි දැන් product development stage එක තියෙනවානේ එතනදී තමයි අපි product එක pricing කරනවානේ ඔව් product එක pricing කරනවා එතකොට pricing කරද්දී sir මොනවද අපි බලපාන මොන හරියම සාධක තියනවාද එහෙම නැත්නම් මොනවද competitors ලා ඒ විදිහට කොහොමද pricing කරන්නේ pricing අපිට වෙනම chapter එකක් anyway we have a pricing strategy chapter. නමුත් දැන් මෙතන product එක develop කරනකොට දැන් අපි කතා කරන්නේ concept development and testing කියන එකයි marketing strategy කියන එකයි. මෙන්න මේ stages දෙක. Concept product development process එකේ NPD process එකේ right we were talking about third step concept development and testing. fourth step එක අපි කතා කරා marketing strategy development. එතන concept develop කරනකොට අපි බලනවා මේ pricing strategy එක okayද? මේ pricing approach එක okayද? අපි cost plus යනවාද? target return යනවාද? markup pricing යනවාද? margin pricing යනවාද? break even යනවාද? skimming යනවාද? මේ ඔක්කොම ටික අපි කරනවා බය වෙන්න එපා. skimming pricing strategy යනවාද? penetration strategy යනවාද? එහෙම යනවා නම් කොහොමද යන්නේ? එතන මෙන්න මෙතනදී අපි test කරලා බලනවා market එකේ මේ pricing strategy එක කියොත් attractiveද? එතන marketing strategy වලදී ඒක දාලා බලනවා right okay අපි market skimming pricing strategy එක යනවාද එහෙම නැත්නම් cost එක අරගෙන cost එකට mark up කරනවාද එහෙම නැත්නම් competitor දිහා බලලා ඉවරලා competitor ගේ price එකට match කරලා අපි යනවාද එහෙම නැත්නම් competitor දිහා බලන්නේ නැතුව product එකේ value එක දිහා බලලා value එක base කරගෙන යනවාද එහෙම නැත්නම් අපි consumer market එක දිහා බලලා product එකේ value එකක්ද මේ මොකක්ද මේ consumer ගේ buying power එක දිහා බලලා ඉවරලා අපි price කරනවාද so like that there are different pricing strategies එතකොට දැන් ඒක අපි product development stage එකේදී මෙන්න මේ concept development and marketing strategy එකේදී දාලා බලනවා ඊට පස්සේ තමයි බලන්නේ business analysis එක profitable එතන මෙන්න මේ level එකේදී තමයි අපි බලන්නේ. එතකොට pricing strategies ගොඩක් තියෙනවා මයින්ද. එතකොට දැන් මම අර කියපු නම් වලින් කිව්වොත් අපි ඊළඟ chapter එක තියෙන්නේ cost plus කියලා කියයි.
ටාගට් රිටර්න් කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ටාගට් එකක් දානවා. ඒක ඒ ටාගට් එක අප්‍රෝච් කරන අපි ප්‍රයිස් එක බේස් කරනවා. කම්පිටිටර් බේස් කියලා. අපි කම්පිටිටර් දිහා බලනවා. කම්පිටිටර්ගේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක මැච් කරලා යන්න බලනවා ඉස්සරහට. ඒ නැත්නම් කන්සියුමර් සයිකොලොජිකල් ප්‍රයිසින් කියලා ස්ට්‍රැටජි එකක් තියෙනවා. ඒතර කන්සියුමර්ගේ බලනවා පර්සියුඩ් වැලියු එක බේස් කරගෙන අපි ප්‍රයිස් එක සෙට් කරනවා. අපි බලනවා අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් නම් කවුරුත්ම කම්පිටිෂන් එකක් නැත්තම් මම විතරයි නම් මාකට් එකේ ඉන්නේ I can increase the price because I'm the only supplier. එහෙනම් අර ඒ විදිහට මොනොපොලි කියන එක මීනින් එක නෙමෙයි. එහෙනම් අලුත්ම ටෙක්නොලොජි එකේ ප්‍රොඩක්ට් දැන් උදාහරණයක් විදිහට ප්‍රොඩක්ට් එකක් කම්පිටිෂන් අලුතෙන්ම ආපු ගමන් ප්‍රයිස් එක ටිකක් වැඩිනේ දැන් ඕගොල්ලෝ මොබයිල් ෆෝන් එක දැන් ඔය Z කියන මොඩල් එක Samsung වල දැන් ගණන් වැඩි. තා මාස 6ක් විතර යනකොට ඕක ප්‍රයිස් එක බහිනවනේ බස ගාලා. හරිද? ඒතර ඇයි ඒ? එතකොට අලුතෙන් ආපුවම කම්පිටිෂන් එකක් අඩුයි. ඒතර තව ටික දවසක් බලගෙන ඉන්නවා සමහරවිට තව බ්‍රෑන්ඩ් එකක් චයිනීස් ෆෝන් ටිකක් එන්න පුළුවන් ඔය වගේ. ඒතර මාකට් එකේ මිනිස්සු ඒකක් ගන්නවා අරකක් ගන්නවා මාකට් එක ෂෙයා වෙනවා. ඔන්න ප්‍රයිස් එක අඩු වෙගෙන යනවා. හරිද? ඒතර මොකද්ද ප්‍රයිසිං ස්ට්‍රැටජි එක? ප්‍රොමෝෂන් බේස් ප්‍රයිසිං ස්ට්‍රැටජිද? ඒ නැත්නම් බන්ඩල් ප්‍රයිස්ද? ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රයිසිං ස්ට්‍රැටජිස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒතර ප්‍රයිස් එක අපි බලන්නේ එක්ක සමහරලාට අපි ප්‍රයිස් එක කරනවා අපිට සර්වයිව් වෙන්න බලාගෙන. අපිට කොස්ට් එක විතරක් බ්‍රේක් ඊවන් ප්‍රයිසිං කියලා අපි කියනවා. අපේ ටාගට් එක තියෙන්නේ කොහොම හරි බ්‍රේක් ඊවන් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි එන්ජොයි කරනවා ප්‍රොෆිට්. එහෙනම් බ්‍රේක් ඊවන් ප්‍රයිසිං කියලා කියනවා. සෝ ඔය වගේ ප්‍රයිසිං ස්ට්‍රැටජිස් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට ඒක අපි NPD process එකේදී අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම